इस वक्त एक वड्डी खबर तुहाडे नाल सांझी करन लगे हां। मंत्री का ऐलान किया गया। मंत्री भी केंद्रीय मंत्री ने ऐलान की किया कि 15 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल मिलेगा। 15 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल किस किस नूं मिलेगा, किहड़ी शर्त के आधार पर मिलना है और कदों ये संभव होएगा, ये सारी गलबात इस रिपोर्ट के जरिए तुहाडे नाल सांझी करांगे। 15 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल की गल जदों भी तुहाडे तक ही पहुँच रही है, एक बारी तो यकीन करना औखा हो जाएगा सब लई, क्योंकि 100 का अंकड़ा भी पार कर गया सी पेट्रोल कई सूबों के विच। हाले भी 95, 90, 92 इत्थों तक के 99 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल भी किते किते थावां दे उत्ते मिल रहा है। पर हुण जिथों गल जे 90 रुपए तो वध प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत अज है, तो फिर एकदम 15 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल किवें मिल सकता है। इस बारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जिहड़ा बयान दिता राजस्थान के प्रतापगढ़ रैली दे विच, उसका जिक्र उन्होंने किवें कीता, किस आधार ते कहा है और ये किवें संभव हो सकता है, वो सारी डिटेल दे विच विस्तार दे नाल जानकारी तुहाडे नाल सांझी करांगे कि देश के हरेक सूबे दे विच 15 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल मिलिया करेगा, जां फिर किसे किसे थां दे उत्ते 15 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल मिलेगा, या फिर कोई कहानी होर है। तो यह संभव किवें होवेगा, इस बारे भाषण दिंदिआं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने, क्योंकि राजस्थान दे विच भी विधान सभा दीआं चोणां होण वालीआं ने, इसे साल दे विच होणीआं ने, ते उस तो पहलां रैलियां हो रहीआं ने वख-वख थावां दे उत्ते। उन्हां रैलियां नूं दे विचों ही एक रैली प्रतापगढ़ राजस्थान के इलाके दे विच जदों होई, तो उत्थे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़े ही जोश के नाल, बड़े ही कॉन्फिडेंस के नाल ये गल कह दित्ती। पर उस तो पहलां नाल उन्होंने जोड़ दिता किसानां द्वारा पैदा की गई फसल तो तैयार हुंदा एथोनॉल। एथोनॉल ते उन्होंने कहा कि चाहे फॉर्चूनर गड्डी है, चाहे कोई कैमरे गड्डी है, ਜਾਂ फिर इनोवा गड्डी है, ਜਾਂ फिर किसी भी कंपनी की गड्डी है, इत्थों तक कि मोटरसाइकिल 2 पहिया वाहन ने, जिहड़े 2 पहिया वाहन ਜਾਂ फिर 4 पहिया वाहन, हरेक दे अलग अलग कंपनियां दे वाहनां दे विच एथानॉल इस्तेमाल होया करेगा। और वो किसान पैदा करनगे जिहड़ी फसल, चाहे वो गन्ने की फसल है, चाहे चावल ने, उस तो तैयार हुंदा एथोनॉल है जिहड़ा, उस तो 60% वाहन असीं ਚੱਲਣ योग कर देंगे। बतौर ट्रांसपोर्ट मंत्री उन्होंने कहा कि मैनूं माण है कि साडी इंडस्ट्री करोड़ों लोगों को जिथे रोजगार दे रही है, उत्थे ही असीं नवीं पलांघां पुट रहे हैं। नाल उन्होंने कहा कि 40% इलैक्ट्रॉनिक वाहन कर देने असीं, इसे करके 60% जदों इथोनॉल ते चलण वाले वाहन, 40% इलैक्ट्रॉनिक वाहन, तो फिर पेट्रोल की कीमत अपने आप थले डिगेगी। और 15 रुपए उन्होंने अपने मूँहों कहे ने शब्द, 15 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल मिलेगा। हालांकि कुछ लोग ये सारी जानकारी सुन के भी कह सकते हैं कि सियासी जुमला हो सकता है। बिल्कुल लोगों का शक करना जायज़ है, वो इस करके क्योंकि इस तो पहला केंद्र में सत्ता में आउण तो पहला ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह के हरेक पार्टियां ने आपो अपने दावे वादे किए। उन्होंने एक 15 लाख रुपए खाते में आया करनगे, इस गल का भी जिक्र होया सी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चोणां तो पहलां ये गल्लां कहीआं सी 2014 वेले, तो उदों बाद जो सत्ता में आ गए तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिता तो यह सिर्फ सियासी जुमला सी, तो आप ही वो मन गए सी जनतक तौर के उत्ते। तो उस तो बाद ये भी कहा गया कि किसानों की आमदन आ जिहड़ी 2019 कहा गया कि 2022 तक असीं दुगनी कर देनी है, पर वो भी किसानों का हाल देश भर दे विच की है, कित्थे कित्थे किसानों की आमदन दुगनी हुई तो कित्थे होर करजे विच डुब्बी किसानी, ये भी तुसीं खुद जानते हो। पर हुण जिहड़ी ये पेट्रोल सस्ता करन दी गल आखी गई है, इसका टीचा मिथ्या गया 2025 तक का। हुण 2023 चल रहा, 24 च लोक सभा दीआं चोणां ने, 25 तक का टीचा मिथ्या गया। कि 2025 का दिन सच्ची सुभागा आवेगा जदों लोकां नूं राहत मिलेगी कि इन्ना महंगा पेट्रोल, जिस दे नाल होर कीमतां ने जिहड़ियां सौदे पत्ते दीआं, रोजाना वरतों विच आउण वालीआं चीज़ां दीआं, रसोई दीआं विच वरते जाण वाले समान दीआं, वो सारियां आसमानी चढ़ियां हुईआं ने जदों तो पेट्रोल डीजल दीआं कीमतां विच अथाह वाधा होया। हालांकि जदों कच्चे तेल की कीमत कमांतरी पद्धर दे उत्ते हेठां आउंदी है, तो उदों पेट्रोल ते डीजल की कीमत घटनी चाहिदी है। पर सूबा अपने तौर के उत्ते सरकारां ने जिहड़ियां वैट लाउंदियां ने और केंद्र सरकार अपने टैक्स विच जोड़दी है, इसे करके ही पेट्रोल ते डीजल दीआं कीमतां आसमानी चढ़ियां हुईआं ने। किसी ना भी कोई नहीं गल सुनी जा रही, थां थां दे उत्ते प्रोटेस्ट भी होए सन, चाहे वो किसानां वल्लों कीते गए जां किसी होर वल्लों। पर हुण तुहानूं दसदे हैं कि भारत विच आने वाले समय दे विच 2025 का जिक्र किया गया और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी खुद अपने मूँहों बोले ने कि 15 रुपए प्रति लीटर तेल जिहड़ा पेट्रोल आ मिलिया करेगा। दरअसल राजस्थान के प्रतापगढ़ में एक सभा हो रही सी, वड्डी रैली हो रही सी, उस दे विच उन्होंने ये सारा कुछ रिकॉर्ड दे उत्ते है।
ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅੰਨਦਾਤਾ ਬਣੇ, ਉਹ ਊਰਜਾ ਦਾਤਾ ਵੀ ਬਣੇ, ਉਹ એનર્ਜੀ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਸੜਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਥੋਨੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ ਕਿ 60% ਇਥੋਨੋਲ ਦੇ ਨਾਲ 40% ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਹਨ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ 15 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਘਟੇਗਾ। ਹੋਰ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਉੱਤੇ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਕਿ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਤੌਰ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛਟਾ ਕੇ ਜਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ, ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੁਣ ਸਸਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮਹਿਜ਼ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ ਹੋਈ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਗਏ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਰੇ ਉਤਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਵਾਕਈ ਜਿਹਾ ਪਲਾਨ ਸਿਰਜ ਲਿਆ ਹੈ, ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸੰਭਵ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2025 ਵੀ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2025 ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਾਈ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਥਾਨੋਲ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਥਾਨੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਸਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਚਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਥਾਂ ਤੱਕ, ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਜੁਮਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਉਸੇ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰੇਗਾ ਮੁੱਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਈਆਂ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰੇ, ਕਈਆਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਜੁਮਲਾ ਸੀ। ਹੁਣ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਰਾਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਲੋਕ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੇ ਪੂਰਾ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪ ਛੱਡਣਗੇ, ਵਾਕਈ ਅਸਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ, ਤੇ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਗਏ। ਇਸ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ABC ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ,
ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਿਓ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਕਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਘਰ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਿਓ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ABC ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।